من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، سیاسی اور سماجی معزز شخصیات، چالر کے غیور مسلمانوں، انوار علوم کے عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، ہمارے جلسے کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ عام طور پر یہاں پر میری معلومات کے مطابق 4:50 پہ اذان ہوا کرتی تھی، آج اذان کا وقت 5 بجے رکھا گیا تھا اور 5 بج چکے ہیں۔ ابھی دستار بندی باقی ہے۔ میں 5 سے 10 منٹ کے اندر 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے اناؤنسر صاحب نے ایک بات کہی، نائب صدر کل ہند رابطہ مدارس، یہ بات غلط ہے۔ میں رابطہ مدارس کا نائب صدر نہیں ہوں۔ ہم جو کچھ بولیں گے پہلے معلومات ہونی چاہیے، اس کے بعد بولنا چاہیے، ورنہ جھوٹ بولنے پر یا مبالغہ آرائی کرنے پر اور کسی کی بلا وجہ کی خوش آمدی کرنے پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ ہمارے اناؤنسر صاحب کے پاس یہ غلط معلومات پہنچی ہوئی تھی، میں تو اس کی یہی تعویل کروں گا۔ میں رابطہ مدارس کا نائب صدر نہیں ہوں، میں رابطہ مدارس کا معاون ہوں، اور وہ بھی جموں کشمیر کا۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کچھ ہم نے صبح سے سنا اور ابھی سن رہے تھے، اس تمام کا نچوڑ اگر میں اپنے الفاظ میں اور اپنی ترجمانی میں کروں گا تو یہ مدرسہ یا اس جیسے وہ مدارس اسلامیہ جو پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اس آیت پر 100% عمل کرنے کا میرے اور آپ کے لیے سنہرا موقع ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا نزد لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ اور کھیتی سے مراد یہاں پر ہمارے نیک اعمال کے ذریعے سے مرنے کے بعد ملنے والی جنت ہے۔ جو اس جنت میں اپنے مقام کو بلند کرنا چاہے گا وہ ہو سکتا ہے، اور ہوگا کیسے؟ مثال کے طور پر آپ حضرات نے ابھی تک جو چندہ یہاں پر لکھوایا، کسی نے 10 روپیہ دیا تو کسی نے 25 یا 50 ہزار روپیہ دیا۔ 1 روپیہ دینے پر بھی اللہ کے یہاں اجر ہوگا، اور 50 ہزار روپیہ دینے پر بھی اللہ کے یہاں اجر ہوگا۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا کر بات ختم کروں گا۔ ہمارے مدارس اسلامیہ ہو یا مسجد ہو یا ہمارا گھر ہو، آج کل روشنی بجلی کے ذریعے سے مل رہی ہے، اور قبر میں ملنے والی روشنی وہ اعمال کے ذریعے سے ملے گی۔ ان اعمال میں روشنی آئے گی ان چیزوں کے ذریعے سے، تو ہماری درسگاہ ہو یا مسجد ہو، ان درسگاہوں میں 100 سے لے کر 1000 تک کے بلب ملنے والے، جو 100 روپے کا بلب ملے گا، اس 100 روپے کے بلب کے نتیجے میں درجہ حفظ میں پڑھنے والے بچے کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 طلبہ ہوتے ہیں۔ لیکن نہ میں 10 مانتا ہوں نہ میں 20 مانتا ہوں، میں قلیل تعداد 5 طلبہ لیتا ہوں۔
5 तालिब इल्म एक दरसगाह में पढ़ते हैं। उस दरसगाह में एक आदमी ने 100 रुपया का बल्ब लगवाया और 100 रुपया का बल्ब कंपनी की तरफ से 1 साल की गारंटी, लेकिन हम 1 साल नहीं मानते हैं। हम उस कंपनी के उस वादे को छोड़ देते हैं। हम तो अपने रूटीन के मुताबिक उस बल्ब की उम्र सिर्फ 1 महीना लेकर चलते हैं। उस बल्ब की कीमत 100 रुपया, उस बल्ब की उम्र 1 महीना, और पढ़ने वाले दरसगाह में बच्चे 5 हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ बच्चे मगरिब से लेकर इशा तक नया सबक याद करते हैं 1 सफ़ा, लेकिन हम 1 सफ़ा भी नहीं लेते हैं। हम मीडियम क्लास को लेकर आधा सफ़ा लेते हैं। आधे सफ़े को तकसीम करके हम 5 बच्चों के दरमियान 2.5 सफ़े बन जाते हैं, और एक पारे के अंदर 20 सफ़े होते हैं। और आमतौर पर यह बच्चा जब हिफ्ज़ करना शुरू कर देगा तो एक पारा बजाए 20 दिन के ये 40 दिन में हिफ्ज़ करेगा, और 40 दिन में भी जब 5 जुमा आएंगे तो 5 जुमा का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा कुल 45 दिन। 45 दिन में एक बच्चे ने 1 पारा हिफ्ज़ किया, और उधर से हमने इस बल्ब की उम्र सिर्फ 1 महीना मान ली है, तो मालूम ये हो गया बच्चे के पूरे 20 सफ़े नहीं हुए हैं। हम आधा ही पारा लेते हैं, हम उसके सिर्फ 10 सफ़े लेते हैं। 10 सफ़े एक बच्चे ने हिफ्ज़ किए। इन 10 सफ़ों के साथ 5 बच्चों ने हिफ्ज़ 10-10 सफ़े के हिसाब से 10 पंजे 50 सफ़े इन 5 बच्चों ने मुकम्मल किए, और एक हिफ्ज़ के पारे के अंदर होते हैं 20 सफ़े, और 50 सफ़े में कितने पारे हो गए? हाँ ना सुरनी सोबोस मसेच मास्टर वारिया कितने पार गए? 2.5 पारे हो गए। 2.5 पारे जब कोई मर जाता है तो उस वक्त हमें कुरान पढ़ाना याद आता है, पढ़ना नहीं। तिकाज कुरान पढ़ुन छु गना मुसलमान खतर, अखबार पढ़ुन छुक सवाब, मोबाइल पढ़ुन छुक सवाब, यूट्यूब बोजुन छुक सवाब, खबर बोजिए अपुज खबर सारे झूठी खबरें सुनना सवाब, लेकिन सुबह उठकर कुरान करीम का 1 सफ़ा पढ़ लेना ये मुसलमान के लिए अपने लिए वो सवाब नहीं समझता है। इसलिए कि अगर वो सवाब समझता सुबह उठकर वो अल्लाह के कुरान की ज़रूर तिलावत करता। लेकिन इंशाअल्लाह नियत करो हम रोज़ाना उठकर अल्लाह के कुरान का कम से कम 1 पारा पढ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह 1 पारा तो नहीं पढ़ोगे, ये तो वादा है, ये तो गारंटी है। आधा पारा तो पढ़ लोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आधा पारा पढ़ लेंगे, जितना भी पढ़ेंगे। लेकिन वादा करो, इरादा नहीं, वादा करो कि सुबह उठकर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब मरने वाला मर जाता है तो हम दरसगाह पर जाते हैं, हमें 20 बच्चे दे दो, 30 बच्चे दे दो, 15 बच्चे दे दो, ताकि मेरा बाप मर गया है, तुम उसके लिए इसाले सवाब करो, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इन बच्चों के पढ़ने की वजह से आपके बाप को सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बाप आपका मरा है ना, जीवन को चेट कुरान पढ़ता है, सवाब मिलेगा। लेकिन जिस दर्द के साथ आप पढ़ोगे उस दर्द के साथ मैं कभी नहीं पढ़ सकता हूँ। जिस दर्द के साथ आप दुआ करोगे उस दर्द के साथ मैं कभी दुआ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अपने मरहूमीन के लिए खुद तिलावत किया करो, खुद दुआएं मांगा करो इंशाअल्लाह। मगर जब हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तो हम पूरे कश्मीर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को जालिमों से आज़ाद करवा के बिल्कुल खिलाफत इस्लामिया कायम करके बैठ जाते हैं, और वहाँ पर जो हमें करना होता वो करते नहीं है। जब हम वहाँ पर ताज़ियत के लिए जाएं तो मसनून तरीक़े से ताज़ियत करें, यासीन शरीफ पढ़ें, पारा 1 पढ़ें, आधा पारा पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें, या सिर्फ 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़कर मरने वाले के लिए इसाले सवाब करें, उससे मरने वाले को सवाब मिलेगा।
لیکن بہرحال اگر آپ نے انوارُ العلوم کے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے اپنے گھر میں لیا ہے تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن اصل میری گزارش ہے خود قرآن پڑھے اور مرنے والوں کو بخشوائیں۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ 5 بچے، یہ تو 10 ہیں جن نے قرآن مکمل کیا، میں تو وہ 5 بچے جو بلب کے نیچے بیٹھے ہوئے اندر، وہ 5 بچوں نے 1 مہینے کے اندر 2.5 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ اور 2.5 پارے کیسے حفظ کر لیے؟ یہ بچہ پہلے حفظ کرے گا، پھر آگے چل کر ہر رمضان میں یہ ان 2.5 پاروں کو یہ بچے سنائیں گے، پھر یہ آگے پڑھائیں گے، پھر وہ آگے پڑھائیں گے، پھر وہ آگے پڑھائیں گے۔ ہم چل رہے تھے اور میرے رفیق سفر قاری اکرم صاحب فرما رہے تھے کہاں ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جس کی برکت سے آج ان پہاڑوں کے اوپر بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہے۔ اور واقعی یہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اس مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی شاخیں آج چرالہ کے اندر، ڈوڈا کے اندر، کشتواڑ کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی۔ انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہا ہے، اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، میں دنیا کے جس کونے میں گیا وہاں پر میں نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ طلبہ کو پایا ہے۔ اللہ پاک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے، یہ وعدہ کرنا چاہیے، ہم اپنی زندگی کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے۔ جوڑ کے کیسے رکھیں گے؟ یہ جو انوار العلوم ہے یہ بھی مادر علمی کا فیض ہے، غنیت العلوم ہے یہ مادر علمی کا فیض ہے۔ دنیا بھر میں خاص کر جموں کشمیر کے اندر جتنے مدرسے چل رہے وہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند صرف ہمیں حفظ قرآن نہیں دیتا ہے، صرف ہمیں حدیث مبارکہ کا درس نہیں دیتا ہے، صرف وہ مسائل نہیں بتاتا ہے، بلکہ وہ ہمارے زندگی کے نت نئے مسائل کا حل بتاتا ہے۔ اور امت جب کسی بھنور میں پھنستی ہے، امت کو نکالنے کا راستہ مادر علمی بن جاتا ہے۔ امت کے اندر جب کوئی اختلاف بن جاتا ہے تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کا حل پیش کر دیتی ہے۔ امت کے اندر اگر کوئی گمراہی آ جاتی ہے، مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس گمراہی کا کلا کما کرتا ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس گمراہی میں پھیلنے والے افراد کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر قرآن میں کوئی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی گمراہی پر فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کی نشاندہی کر کے امت مسلمہ کو اس کو بچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ مادر علمی جہاں پر قرآن کریم کی اشاعت کرتا ہے، مادر علمی جہاں پر حدیث کی اشاعت کرتا ہے، مادر علمی جہاں پر فقہ کی اشاعت کرتا ہے، وہیں پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند پوری امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اور صرف ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ ہمارے زمانہ طالب علمی کے اندر مصر جو قرآن کریم کے پڑھنے کے اعتبار سے اول نمبر پر دنیا میں مانا جاتا ہے، مصر سے ایک سوال آتا ہے اور اس سوال کا جواب مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ایک مدرس، ایک ثبوت قاری ابو الحسن صاحب اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کتاب کی نشاندہی کرتے ہیں، صفحہ نمبر بتاتے ہیں اور لائن نمبر بتا کر یہ بتاتے جو سوال مصر سے آیا ہے اس سوال کا جواب میں اپنی درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے یہیں سے جواب دے دیتا ہوں۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر ایسے ثبوت ہے، ایسے علماء ہیں، ایسے فقہ ہیں جہاں وہ اشاعت دین کا کام کرتے ہیں، وہی مادر علمی تحفظ دین کا بھی کام کرتا ہے۔ لہذا مادر علمی اگر ہمیں کسی بھی سٹیج پر بلاتا ہے، کوئی بھی فتویٰ ہمارے لئے بتاتا ہے، کوئی مسئلہ ہمارے لئے بتاتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لئے ایک حجت بن جاتا ہے۔ اس فتوے پر، اس مسئلے پر، اس بیان پر، اس تحریر
तहरीर पर उम्मत मुस्लिमा को अमल करना यह वाजिब हो जाता है। ये सारी कड़ियाँ मादरे इल्मी पर पहुँच जाती है। उसी मादरे इल्मी की एक कड़ी आपका मदरसा अनवारुल उलूम भी है। इस अनवारुल उलूम में पढ़ने वाले ये 5 बच्चे, जिन 5 बच्चों ने पढ़ा, फिर पढ़ाया, तरावी पर सुनाया, फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ये जो 2.5 पारे इन 5 बच्चों पर तकसीम हो गए। ये तालीम का सिलसिला चलते 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 मेरा और आपका ईमान है ये सिलसिला कल क़यामत पर, यानी उस वक्त जब इस रुए ज़मीन से कुरान करीम के अल्फाज को उठा लिया जाएगा, उस वक्त ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और कुरान करीम ने जो ऐलान किया था, मन कान युरीदु हर्थल आखिरती नज़िद लहू फी हर्थी, वो बंदा जिसने इस अनवारुल उलूम की इस दरसगाह के अंदर 100 रुपया का बल्ब लगाया था, उस बल्ब के जरिए से इन 5 बच्चों ने जो कुरान करीम के 2.5 पारे हिफ्ज किए थे, उन 2.5 पारों को पढ़ा, सवाब इनको भी मिला, सवाब बल्ब लगाने वाले को भी मिला, सवाब पढ़ने वाले को भी मिला, पढ़ाने वाले को भी मिला। वो 100 रुपया का बल्ब लगाने वाला यह दुनिया से चला गया है, उसकी खबर का नाम और निशान मिट चुका है, लेकिन वो 100 रुपया का बल्ब लगाने की वजह से कुरान करीम की तालीम की चैन जो यहाँ से शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत पर वो ख़त्म हो जाएगी, तब तक इस बंदे को ये 100 रुपया का सवाब मिलता रहेगा और कुरान करीम का फरमान सच्चा साबित हो जाएगा। नज़िद लहू फी हर्थी, उसकी खेती के अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी। कल क़यामत के दिन ये बंदा जब मैदान हश्र बर्पा होगा, हर एक को उसके नामे अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा, इसको बुलाया जाएगा, उसके कहा जाएगा, ए मेरे बंदे आजा आजा, अपना दामन फैला ले, तेरे दामन के अंदर इतने हुफ़ाज का सवाब डाल दिया जाएगा। वो अर्ज करेगा, प्यारे अल्लाह 200 साल रुक बुड नोस न पान तगन कुरान पढ़तन मैं बुकितेड़ा इमन हैफ्ज़न सवाब में कितेट म्योल। रब फरमाएंगे नज़िद लहू फी हर्थी, वो 100 रुपया का बल्ब जो तूने उस दरसगाह के अंदर लगाया था, वो 2.5 पारे हिफ्ज़ किए थे, उन हिफ्ज़ के बदले में इन हुफ़ाज को जो मैं बदला देने वाला हूँ, वो बदला तुझे भी मिलने वाला है। इतने हुफ़ाज का सवाब आज अपनी झोली में लेकर जन्नत की तरफ चला जा। और क्या बईद है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया कि कल क़यामत के दिन ये हुफ़ाज, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है इस बात पर, ये हुफ़ाज कल क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे। बारी ताला ये बंदा फला बिन फला, इसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जा चुका है, बारी ताला या तो मुझे भी इसके साथ जहन्नम में भेज दे या इसको मेरे साथ जन्नत में भेज दे। रब्बे कायनात फरमाएंगे, मेरा ऐलान और मेरा वादा है, जिस खाल के अंदर अल्लाह का कुरान होगा उस खाल को मैं आग नहीं लगाऊंगा, लिहाजा मैं तुझे इसके साथ जहन्नम के अंदर तो नहीं भेज सकता, हाँ इसको तेरे साथ जन्नत में भेज दूंगा। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, 10 जहन्नमियों को अल्लाह पाक इस हाफिज़ कुरान की सिफारिश पर जन्नत में ले जाएंगे। और रही दुनिया, वमन कान युरीदु हर्थ दुनिया नुतिही मिन्हा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, दुनिया जो मिलने वाली होगी वो कल क़यामत के दिन तो क्या इस दुनिया के अंदर हमको दे दी जाएगी। कुरान ने कहा आखिरत, मन कान युरीदु हर्थल आखिरती, बीच में छोड़ दो, वमन कान युरीदु हर्थ दुनिया, जब आखिरत का लफ्ज आ गया नज़िद लहू, और जब दुनिया का लफ्ज आ गया नुतिही मिन्हा, बढ़ाएंगे और यहाँ का दे देंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको आखिरत के काम आने वाले अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खजाना है उसे जो बंद कहते हैं।